So American philosopher Mark Twain, what a great words about India, He said, "This is India, the land of dreams and of romance, of fabulous wealth and of fabulous poverty, of genie and giants and Aladdin lamps, of famine and pestilence, of tigers and elephants, the cobra and the jungle, the country of 100 tongues, house and religion, 2 million gods, cradle of human race, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of tradition, the one sole country under the sun which is endowed with an imperishable interest for an alien man, that country I call as India." So this is Bharat. My friends, welcome back to Sri Siddhartha School of Engineering podcast. Today we have a true leader. So like most of people admire him because he's a well-known face in media as well as in social media. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳೋ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವರ ಮಾತುಗಳು, ತುಂಬ ಕಂಪನ ಬೀರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೂ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ತುಮಕೂರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್. ನಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಸರ್, ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು 22 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜರ್ನಿನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೀಡರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು? ಒಂದು leadership has nothing to do with politics. You see, politics is only a power game, but leadership is not a power game. Leadership is an innate quality of a individual. For example, if you can see Osho is a leader. So what made him a leader is his thoughts, his ideas. He had a capacity to influence the masses even after so many years of he passed away. Even today, he is so relevant. So because of ideas, he is a politician. Sorry, but he is a leader. He is not a politician. Mahatma Gandhi never won even a small election. But his ideas influenced the world like anything. Because of his ideas, he became a leader. So in the same way, Marx, so in the same way, Lenin, so in the same way, many people in India itself, if you see Kanshiram, if you see Atal Bihari Vajpayee, if you see Pandit Nehru, Indira Gandhi, so these people, they have influenced the masses, so by their ideas. So we should change our thought that politics is not leadership. Okay. Politics is just power game, and leadership is completely, totally different from politics. Okay. Vivekananda is the greatest leader who inspired millions of youths in this country and who is been continuing to inspire the youths in this country. Bhagavan Buddha, after 1,000 years also, he has relevance, not because of any religious things, but his ideas are continuously influencing the masses of this country. Basavanna, he is still been relevant. He is a leader. He is the leader of the leaders. So, idea makes you leader. Your thoughts makes you leader, not just political power. The line like I may be a president, I may be having so much of leadership qualities, but I'm going to lean into corporate world. But my path was entirely different because I was a leader from birth, in the sense like from my school days, I used to represent all the activities and I was leading that team. But end of the day, I'll begin in a trap, in the sense like I'm going to go and join in the corporate sector. If they wanted to enter into politics, so how they have to start their career? No, if politics is the question, Because so like what we see is nepotism, like most of the time. So in India, what will going to happen, like if your father or someone else, so if your allied is in politics, like it will be very easy. Yeah, it will be very easy. You see, this country is a country where we have been ruled by the princely states, by kings for a long time. True. So thousands of years of our history, if we see, we are always ruled by kings. Who is the king? Son of the king is the future king. True. So this king was the son of some other king. True. So this has been continuing. So the same thing has been continued even after democracy, even after India accepted the democracy. ಸೊ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಜೆನೇ ಪ್ರಭು ಅಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Some layman could have become the president of this country. The layman could have become the prime minister of this country. The layman could have become the MLA of this town. But your constituency. But what we people are doing today is, India has not yet understood the concepts of secularism, socialism, democracy. So this is the great drawback. So
ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಯೂತ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿನ ದಾರಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲೇಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್. So he always used to say for constitution, तेरा हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं इस भारत देश का संविधान हूँ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಹ 1951 ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಮೇ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ 1951 ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸೋತಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯು ಸಿ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಕಾಂಶಿರಾಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್. So he won the elections, he became the central minister of this country, he created a revolution in his own field. But you see, they did not come to politics with any family background, or they did not come to politics with power. They came to politics with the idea, with the conviction, by winning the masses, by winning the hearts of the masses. So that age was there for a long time, but now this is the very worst time in politics. ಈ ಕಾಲಮಾನ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು? ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇವನ್ 15 years ago, ಹೂ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಲೀಡರ್? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ನಾಯಕರಾದಂಥವರು, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥವರು. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು, ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿಯ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಂಥವರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೋಹಿಯಾವಾದಿಗಳು, ನೆಹರುವಾದಿ, ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು, ಈ ಥರದ ಬೇರೆ 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 ಚಳುವಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನೇತಾರರು ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದ MLAs 15 years ago, so up to 20 years ago. But now this is such a, we are in crossroads. Almost all, if you go and see in Vidhan Sabha, whichever the party they may be, ನಾವು ಸತ್ಯನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದರೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಓನರ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಿಕ್ಕರ್ ಲಾಬಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಓನರ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈ ಥರದವರು ಬಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್, ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಎವ್ರಿ ವೋಟರ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈಸ್ ಈ ಮೈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್? ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಧಣಿ ನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ MLA ಆಗಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, isn't it? True. So if everybody sitting there are multimillionaires, if everybody sitting there are real estate owners, if everybody sitting there are liquor mafia dons, sand mafia dons, can you get any opportunity or any facilities from the government? He always thinks about business. So people from all, it is not that business people should not come to politics, but people should think ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣ ಇರೋದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್, ಲೈಕ್ ನೆಹರು ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಥ ಬುಕ್ಸ್ಗಳ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 21st centuryನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ನೆಹರು ಇನ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ people of our generation don't know much about Nehru. So if Nehru could have been alive today,
So you could have been laughing in his graveyard. No, today, if he is like if his soul is there, okay. So if he could have imagined today's politics, he could have been laughed in his graveyard. So like ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹೋಪ್ ಆನ್ ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಹೋಪ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ, ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಹೋಪ್ ಇಸ್ ಎ ಥಾಟ್, ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಥಾಟ್. Hope is a positive thought about the future. So fear is a negative thought about the future. That's all. So we should be hopeful. Okay. There is no other way. So our hope is in the younger generation, newer generation. So because they are the change makers. But most of the Gen Zs are going for abroad. It's called as brain drain. So how to reduce this brain drain in India? First create brains in India. Okay. Why? Because I am telling you. ಮೇ ಬಿ ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೈನ್, ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ನೋ, ಹಿ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ, of genie and giants and Aladdin lamps, of famine and pestilence, of tigers and elephants, the cobra and the jungle, the country of 100 tongues, house and religion, 2 million gods, cradle of human race, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of tradition, the one sole country under the sun which is endowed with an imperishable interest for an alien man, that country I call as India. So this is Bharat. So world used to mesmerize by seeing the capacities of this countryman, because we dared to travel across the world. So ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತತೆಯ ಪ್ರಭಾವ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲೋ ಇದನ್ನು ಬೀರಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕತ್ತಲ ಖಂಡ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನಂಥವರು, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರನಂಥವರು, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟನಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ದೇಶದ ಜನ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಆ ದೇಶದ ಜನ ಈ ಒಂದು ಬೇಡವಾದ ಸಂಗತಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಟುಡೇ ಜಪಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಜಾಪನೀಸ್ ಫೋನ್. ಅಮೆರಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಚೈನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪನಿ, ಸಮ್ ಶಿಯೋಮಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಚೈನಾ, ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಜಪಾನ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಪವರ್, you should have a product to sell to this world. By using the brains of this country, by creating good brains in this country, we should create our own product where the world waits. ಈಗ ಆ್ಯಪಲ್ 17 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂತ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಫೋನ್ ಆ್ಯಪಲ್ 17 ಅಂತ. ಅದೇ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾಗಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಜೆನ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ನಮ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೆನ್ಸಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಹೂ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್? ದೇ ಆರ್ ಮನಿ ಪೀಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. So the power is always, usually, since from ages I tell you, power is always gone, assessed by the positions they have. ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅವನು ಜಮೀನ್ದಾರ, ಅವನು ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಇದು ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್. ಆದರೆ ಈ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಜನ್ಸಿಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣ ಯಾರೋ ಅಪ್ಪನ ಸೊತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಜಕಾರಣ ನಿಂದು, ರಾಜಕಾರಣ ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು, ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ವೋಟ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ವೋಟ್? ಅದನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯುವಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು, ನೀವಾಗಲೇ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಯಾರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫಿಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೇಬರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ಎಳ್ನೀರು ಕತ್ತರಿಸೋನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಜೇಬೊಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಳ್ನೀರು ಕತ್ತರಿಸೋನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನೇನ್ರಿ ಎಳ್ನೀರು ಕತ್ತರಿಸೋನು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸರ್? ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಎಳ್ನೀರು ಕತ್ತರಿಸೋನು ದುಡಿತಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಎಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರಮ್. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಈ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಒಂದು 3-4 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದು ಲೇಯರ್ ಎಗ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನದೊಂದು ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 5,500 ಕೋಳಿ, ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಒಂದು 5,000 ಕೋಳಿ, 4,500 ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ. 4,500 ಕೋಳಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 4,500 ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,35,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬೇಡ, 35,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಲೇಬರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಅಥವಾ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಯೋದು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೊಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹರಿದೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಬಂದ ಅವ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಜಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 10 ಜನ ಬಾಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಅಲ್ದಾಡಬೇಕು, ಇಡೀ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸತಿ ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 1,35,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತೀನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗರು BA ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, PCOM ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, BSc ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ಸು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬಾನು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ PMTCಲಿ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ PhD ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, MBA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ AI ಬಂದ ನಂತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅವ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ 3,000 to 4,000 ರೂಪೀಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್. His degree is not making him strong or capable to earn 4,000 rupees per day. But an electrician, a diploma holder, a plumber, a carpenter, a barbender, he is earning more than this. So, India is fastly moving towards skills. So, we are creating the universities. Nanagansate, more than universities, India requires skill universities today. Where you can sustain with your brain. You see, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ,
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹುಡುಗರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಂದ 3-4 ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ತಮಿಳ್ ಜೊತೆ ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ತೆಲುಗು ಜೊತೆ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ್ನ ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋದ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಪಾಡಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ತುಮಕೂರಿನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಕಲ್, ಅವನು ಹತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನಂಬರ್ ಇದು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ? LKG ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ABCD ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ABCD ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ರೈಮ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಹೊರಗಡೆ ಜನರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಭಾಷೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋವಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಾ? ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಷ್ಟು % ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟುಮಾರೋ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 6-7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? 6-7 ಲಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಸ್ಟ್ 1%. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿನ ತಯಾರಿಗಳು, ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ BA BSc ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳು PhDಗಳು, ಇವ್ರನ್ನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ 1% ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 99% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ದೇ ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ದೇ ಶುಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ವಿತೌಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ 1% ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು, ಇನ್ನು 99% ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ, ಆ 99%ನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾಳ ಜನ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಜನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಲಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ನನಗೆ ಯಾರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟಿದು ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಡ್. ಅವನು ಒಂದು ದಾರ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆದರನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಲೆದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಪ್ಪಲ್ ವಾಸ್ 10,000 rupees. ಯು ಸಿ, ಚರ್ಮದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಅವನಿಗೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವನ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5,000. ಒಂದು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಯಾರೋ ಲಾಭ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿ, ಅಂಗಡಿಯವನು ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿ. ಸೊ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯೊಳಗಡೆ ಅವನು ದುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸ್ಕಿಲ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯೋನ ಮಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯೋನ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯೋನ ಮಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯೋನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚಮ್ಮಾರನ ಮಗ ಚಮ್ಮಾರನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನ ಮಗ ಕುರುಬಾನೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಕುರಿ ಕಾಯೋನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದನ ಕಾಯೋನ ಮಗ ದನನೇ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಾಡಮಾಲಿಯ ಮಗ ಜಾಡಮಾಲಿಯೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಮ್ಮಾರನ ಮಗ ಚಮ್ಮಾರನ ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಕನಸುಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೊಂಡ ನಂತರ ಚಮ್ಮಾರನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬಲ್ಲ, ಕುರಿಗಾರನ ಮಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಲ್ಲ, ಅದೇನು ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನ ಮಗ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗೋಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗೋಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅನುಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಏನು? ಗಟ್ ಮಾಡೋದು, ಉರು ಹೊಡೆಯೋದು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ದೇಶ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಅ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಲೆ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ನಾವು ಈಗಲೂ ರೈಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈನ್ ರೈನ್ ಗೋ ಅವೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈಗ ನೀವು NEP ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಟೀಚರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್
ಟು ಡಿಲಿವರ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಿಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ 73rd ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ 74 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು, 74 ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ 73rd ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದರೆ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ನಂತರ ನಾವಿದೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದಂಥ ಪೆಡಗಾಗಿ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮದು ಪೆಡಗಾಗಿ ಬೇರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ವೀಡನ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿಗೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೆಕಾಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೆಕಾಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇವರು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಶಾನ್ ಬೋಗ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಗುಮಾಸ್ತರುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದರೇನು, ನಾವು ಏಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ DRDO ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಇಸ್ರೋದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಮಾಸಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಥರದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ತುಂಬಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ತುರ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹೊಡೆಯೋದಾ, ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಕಲರ್ ಹೊಡೆಯೋದಾ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೊಡೆಯೋದಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆದಂಥವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಏನೋ ಗುಡಿ ಚರ್ಚು ಮಸೀದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ, ಬಡತನವ ಬುಡಮಟ್ಟ ಕೀಳ ಬನ್ನಿ, ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಮಾರಿಯನ ಹೊರದೂಡಲೈ ತನ್ನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆಯ ಹಿಡಿಯ ಬನ್ನಿ, ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಸಿಲುಕದಿರಿ ಮತವೆಂಬ ಮೋಹದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಮತಿಯಿಂದ ದುಡಿಯಿರೈ ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತಕ್ಕೆ, ಆ ಮತದ ಈ ಮತದ ಹಳೆ ಮತದ ಸಹವಾಸ, ಸಾಕಿನ್ನು ಸೇರಿರೈ ಮನುಜ ಮತಕ್ಕೆ, ಸಾಕಿನ್ನು ಸೇರಿರೈ ವಿಶ್ವಪಥಕ್ಕೆ. ಅದೋ ನೋಡು ತುರ್ಕಿ, ಅದೋ ನೋಡು ಅಮೇರಿಕಾ, ಅದೋ ನೋಡು ಚೀನಾ, ಅದೋ ನೋಡು ಜಪಾನ್, ರಷ್ಯಾ, ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ನ್ಯಾನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವ್ರ ತಲೆನ ಎಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು 3 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ TV ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸುದ್ದಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಾ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಾ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಪ್ ಡಿಬೇಟ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ ಹಿಜಾಬು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಗು, ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಮಗು, ಚೀನಾ ದೇಶದ ಮಗು, ಚೀನಾ ದೇಶದ ಯುವಕ, ಅವನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಳಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಳಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಿನ ಜನ್ಸಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಸರ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ BMTC, ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಗೋನಾ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, BMTC ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಮೆಟ್ರೋ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ 10 lakh ಪೀಪಲ್ ಪರ್ ಡೇ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಹತ್ತತ್ರ 30-40 ಲಕ್ಷ, 1 ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ರೋ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಗೊತ್ತೇ?
ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಆ 10 ಲಕ್ಷ ಇರೋದು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅನದರ್ 15 to 20 ಇಯರ್ಸ್. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ BMTC ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು BMTCಯ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಅದರ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 45ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ BMTCಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ದೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ BMTC ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು BMTC ಅಂತ ನನಗೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. ಏನು, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ 5 ಡಿವಿಷನ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು GBA ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ BDA ಅಂತ ತೆಗೆದು GBA ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು 5 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದಂಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 7 ಕೋಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರೊಳಗೇ ನಿಮ್ಗೆ 1,40,00,000 ಜನ ಅಂದರೆ 1,40,00,000 ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಇದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ ಬಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ನದಿಯ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಬತ್ತೋದಾಗ ಜನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಗುಳೆ ಹೋಗಿ ಆ ಊರೇ ಅಬ್ಯಾಂಡೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಳಸೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಳಸೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಉಚಿತ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ GDP ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ದುಡ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ GDP ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಟ್ಟಾಕಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದು ಈ GBA ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So you are a part of Tumkur also, sir. Yes. And we have our chairman G. Parmeshwara, sir, very visionary leader. So like what we expect for Tumkur being in your leaderships? ನಾನೊಂದು ಹೇಳೋದು, ತುಮಕೂರು ಇವತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ತುಮಕೂರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಅಂಥವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ G. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ತುಮಕೂರು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು, ಆಶ್ರಯವನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ತುಮಕೂರು ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಅದೇ ಥರ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರ ತಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತುಮಕೂರಿನ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಂಗಾಧರಯ್ಯನವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ G. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. Immediately after the completion of his doctorate, he came to India and he became a politician. Rajiv Gandhi recognized him and he gave him a chance. Because of that, ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತು ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು.
ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು? ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನದಿ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಥವಾ ತುಂಗಾ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ನೀರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನವ್ರು ನಾವೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಮು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಬಹುಶಃ ಡೌನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಬೈ 10 years ತುಮಕೂರಿನ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ತುಮಕೂರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ತುಮಕೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಸಂತ ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡೌನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಅನದರ್ 10 to 15 years 25 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಮಕೂರು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನೂಕಾಟ ಹಾಕಿ ಜನ ಸತ್ತರು, T20 ಮ್ಯಾಚು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು? ಬೆಂಗಳೂರವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ತುಮಕೂರು. ಸೊ ತುಮಕೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರ ಹೆಸರು ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ತುಮಕೂರಿನ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿತಾಮಹನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇದೇನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ರನ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾದವರು. ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾದವರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಿಂದ ತುಮಕೂರಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸೋದು, ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಈ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ತುಮಕೂರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಜನ ಲೀಡರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಗಂಗಾಧರೇನವ್ರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ KN ರಾಜಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ತುಮಕೂರು ಬಹುಶಃ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ತುಮಕೂರು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇನ್ನೂ ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನು ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದಾವ? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಬ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಬ್. ಸೊ ಧಾರವಾಡ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಬ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಬ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಬ್ ಆಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ತುಮಕೂರು ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಲವತ್ತಾದ ನೆಲ ಇದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್, ತುಮಕೂರು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ತೊಗರಿ, ಪಲ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ.
ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಐಟಿನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ IT AI ಬಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ AI ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ. IT ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇ ಫಾಲ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ತುಮಕೂರನ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. Thank you so much, sir, for being in our podcast. Hope so, like we're gonna have in our campus again and again. ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯೋದಿದೆ. ಸೊ ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋನಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್, ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.